पौड़ी दी विचार सांझी करिए। गुरुदेव पहला वचन करते हैं, अमुल गुण अमुल व्यापार, अमुल व्यापारीए अमुल भंडार। अमुल का मतलब जिन्हां दी कीमत नहीं पाई जा सकती। जिवें साडे कोल प्रॉपर्टी है तो उहदी कीमत पाई जा सकती है। सोना है, मनुख ने सोने की कीमत पाई है। महंगी तो महंगी चीज है, हवाई जहाज भी ने साडे, उन्हां दी भी कीमत है। उस कीमत दे नाल उन्हां नूं खरीदिया जा सकता है। मनुख की बनाई कोई चीज कीमत तो परे नहीं है, कीमत दे के खरीदी जा सकती है। पर जो रब्बी गुण ने, इन्हां दी कोई कीमत नहीं, इन्हां नूं किसी कीमत दे नाल खरीदिया नहीं जा सकता। और दूजी गल यह है कि अमुल्लक कीमती गुण हर मनुख दे अंदर प्रभु ने फ्री ही रखे हुए हैं। सारियां दे अंदर गुणां दा खजाना प्रभु आप बैठा हुआ है। जे तुसी खरीदना चाहो दया, खरीदना चाहो प्यार, खरीदना चाहो सच जां इंसानियत, तां इंसानियत, दया और प्यार ये बाजारां विच विकदे नहीं। किसी मुल दे नाल इन्हां नूं खरीदिया नहीं जा सकता। खरीदण दा यतन कीता गया है। हुण भाई मती दास, भाई सती दास, भाई दयाला जी, उन्हां नूं खरीदण दा यतन कीता गया ना कि तुहानूं असीं बादशाह बना दिंदे आ, पीर बना दिंदे आ। तां उन्हां दीयां बादशाहियां दी कीमत की रही? कुछ भी नहीं। सच दे सामने, उच्चे आचरण दे सामने कोई कीमत नहीं, खरीदिया नहीं जा सकता। तां गुरु पातशाह कहंदे ने, हे प्रभु तेरे गुण अमुल्लक ने, जिन्हां दी कोई कीमत ही नहीं है। हुण इत्थों सानू जीण वास्ते की चीज मिल रही है? ਇਹਦਾ मतलब ਅਸੀਂ बहुत अमीर हाँ। हर इंसान बहुत अमीर है, क्योंकि ਇਹਦੇ अंदर सच्चाई है, इसके अंदर दया है, इसके अंदर प्रेम है, इंसानियत है, ਇਹਦੇ अंदर निर्भयता है, निर्वैरता है, उच्चा सुच्चा आचरण है। हर गुण साडे अंदर मौजूद है ना। ये गल वखरी है कि ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ यूज नहीं कर रहे, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ नहीं ले रहे। ਤਾਂ गुरु साहब कहते ने, हे प्रभु तेरा हर गुण अमुल्लक है, अमुल व्यापार, ते जो इन्हां गुणां दा व्यापार है ना, वो भी अमुल्लक है, उसदी भी कोई कीमत नहीं। हुण व्यापार जो सानू इत्थों सिੱਖਣ ਨੂੰ की मिल रहा है? बंदा व्यापार काहदा कर रहा है? ਅਸੀਂ आपस ਵਿੱਚ व्यापार कहंदे ने कोई चीज लैनी और देनी, ਅਸੀਂ कुछ ले रहे हैं, कुछ दे रहे हैं। ਤਾਂ लोग व्यापार काहदा करदे ने पे? झूठ दा, ईरखा दा, मेर तेर दा, चुगली निंदिया दा। ਅਸੀਂ किस तो किसी ਦੀਆਂ चुगलियां सुनने आ, किसी ਨੂੰ सुनाने आ, यही लैन देन कर रहे हैं ना। साडा व्यापार जातिवाद दा, मेर तेर दा, रिश्वतखोरी। लेकिन ये व्यापार चंगा नहीं, ये घटिया व्यापार है। ते जिहड़ा गुणां दा व्यापार है ये अमुल्लक है, इसदी कोई कीमत नहीं। तां सानू व्यापार किहड़ा करना चाहिए? गुणां दा। साडा जो परस्पर मिलवर्तन है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ सच ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ करिए, प्यार वाला ਲੈਣ ਦੇਣ होवे, साडी शब्दावली एक दूजे वास्ते मिठी प्यारी सत्कारयोग होवे, पॉजिटिव होवे, सकारात्मक होवे। ये व्यापार बड़ा अमुल्लक है। अमुल व्यापारीए, व्यापारीए दा मतलब ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, जो ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ वाली जिंदगी जींदे ने, जिन्हां ने मन बचन और कर्म करके इन्हां गुणां नूं अपना लिया है, वो भी बड़े अमुल्लक ने। उन्हां दी कोई कीमत नहीं। उन्हां दी कीमत किवें पाओगे? उन्हां दी कीमत दा अंदाजा किवें लगाओगे? भाई कन्हैया जी दी कीमत किवें पा सकते हो? भाई गुरदास जी दी कीमत भी पै सकती है, बाबा बुड्ढा जी ने, होर अनेकां इतिहासक पात्र ने जिन्हां दे नाम असीं रोज अरदास विच लैंदे हां। किन्ने महान लोक ने वो। अज दे युग विच जिवें मैं आम भगत पूरन सिंह जी का जिक्र करदा हां, साडे विच किन्ने तुसीं बैठे हो वीर भैणां, किन्ने तुहाडे विच गुणां वाले अमुल्लक लोक होणगे। इस दुनिया विच किन्ने अमुल्लक लोक होणगे जो गुणां दा व्यापार करदे ने। बेशक घट ने, पर हैन विरले, ना ही कणे, फैल फकड़ संसार।
ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਵਪਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਰੇੜੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਮੂੰਗਫਲੀ ਦੀ, ਤੇ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਉਹ ਖੋਖਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਦੁਕਾਨ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰ ਆਪਣੇ ਖੜੇ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਵਿਹਾਰ ਹੈ ਵਪਾਰ ਆਪਸ 'ਚ, ਇਸ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਵਾਧਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰੋ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰੀਏ। ਕਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਇਹ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲਾ ਵਪਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਮਾਂ-ਬਾਪ, ਬੱਚੇ, ਨੂੰਹ ਸੱਸ, ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ, ਚਾਚੇ ਤਾਏ, ਨਾਨਕੇ ਦਾਦਕੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ, ਆਪਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਹਾਂ, ਇਹ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲਾ ਵਪਾਰ ਬਣਾ ਲਓ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵਧਾਓਗੇ ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਸੁੱਖ, ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਆਨੰਦ, ਖੇੜਾ, ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਵੱਧਦਾ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਅਮੁੱਲ ਭੰਡਾਰ, ਅਮੁੱਲਕ ਹੈ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਤੇਰੀ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਭਰੇ ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਨੰਤ ਅਨੰਤ ਭੰਡਾਰ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ। ਅਮੁੱਖ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਬੋਲੀਏ ਤਾਂ ਕੀ ਸਾਡਾ ਸੱਚ ਘਟੇਗਾ? ਇਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਵਪਾਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਖਰਚੋਗੇ ਹੋਰ ਵਧਣਗੇ, ਸੱਚ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੀਵੋਗੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਰ ਵੱਧਦਾ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਦਇਆ ਕਰੋਗੇ, ਦਇਆ ਵੱਧਦੀ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੇਵਾ ਭਾਵ ਵੱਧਦਾ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਅਮੁੱਲਕ ਭੰਡਾਰ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਖਫਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਗੁੱਸੇ ਔਰ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਐਵੇਂ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਐਵੇਂ ਅਸੀਂ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸੱਜਣਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਤੋੜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਰੀਜਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੇ ਗੁਣ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਏਡੀ ਮਹਾਨ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਿਆਰਿਓ, ਪਛਾਣੋ ਇਸ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ, ਪਹਿਚਾਣੋ ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ। ਅਨੰਤ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਭੰਡਾਰ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਨੇ। ਅਮੁੱਲ ਆਵਹਿ, ਇਸ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਨਾਸਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣਾ ਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਕਿਰਿਆਵਾਚੀ ਹਾਹੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿਹਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਵਚਨੀ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਬਿੰਦੀ ਲਗਾ ਕੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਮੁੱਲ ਆਵਹਿ, ਆਵੇਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੰਮਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਨੁੱਖ ਮਾਤਰ, ਬੜੇ ਅਮੁੱਲਕ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਕੁ ਅਮੁੱਲਕ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਨ ਪਾਉਂਦਾ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਾਕਟਰ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਵਿਗਿਆਨਕ, ਚਿਕਿਤਸਕ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਾਨ ਵੱਡੇ ਰਾਜਨੇਤਾ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਾਨ ਧਾਰਮਿਕ ਇਨਸਾਨ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ। ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜਨਮ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਗੁਣ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਨਿਰਭੈਤਾ ਹੈ, ਨਿਰਵੈਰਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਨੰਤ ਅਨੰਤ ਗੁਣ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਨੰਤ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਰਸਾਇਣ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ, ਭੌਤਿਕ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ, ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ, ਗਣਿਤ ਅੰਦਰ, ਵਿਗਿਆਨ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਲੰਬੀਆਂ ਚੌੜੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹਰ ਇਨਸਾਨ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਜੀਵ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਅਮੁੱਲਕ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ, ਆਮ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ, ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਅਮੁੱਲਕ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਬੰਦਾ ਆਪ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੀ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਇਨਫੀਰੀਓਰਿਟੀ ਸੁਪਰੀਓਰਿਟੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨਾ ਬਣੇ
ਈਗੋ ਨਾ ਬਣੇ, ਨਾ ਇਨਫੀਰੀਓਰਿਟੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਣੇ, ਸਵਾਭਿਮਾਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਪਹਿਚਾਨ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਯਤਨ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਮੈਂ ਐਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਐਸੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਅਮੁੱਲਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਪਛਾਣੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅਮੁੱਲਕ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਅਨੰਤ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਅਨੰਤ ਗੁਣ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਮਾਤਰ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਅਮੁੱਲਕ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਨੀਵਾਂ ਨਾ ਸਮਝਾਂ, ਅਮੁੱਲਕ ਸਮਝਾਂ, ਮਹਾਨ ਸਮਝਾਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਦੀ ਜੋਤ, ਨੂਰ ਜ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਐਸਾ ਸਮਝਾਂਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਔਰ ਸਤਿਕਾਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ, ਸਤਿਕਾਰ ਔਰ ਆਦਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਮਹਾਨ ਬਣਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਹਾਨਤਾ ਵਾਲਾ ਵਿਹਾਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ ਨਾ। ਕਿੰਨਾ ਮਹਾਨ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਮਹਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸਨੇ ਵਿਵਾਦ ਛੇੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਸਨੇ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਦੰਗੇ ਫਸਾਦ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫੂੰ ਫੂੰ ਕਰਕੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਛੇਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ। ਪਾਠ ਘੱਟ ਕਰ ਲਓ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਡੇਲੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਪਰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੋ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਮੁੱਲ ਆਵੇਂ, ਅਮੁੱਲਕ ਨੇ ਉਹ ਜੀਵ ਜੋ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਮੁੱਲ ਲੈ ਜਾਹੇ, ਲੈ ਜਾਹੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੈ ਜਾਹੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲੈ ਕੇ ਜੀਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸਮੁੰਦਰ ਤੇ ਜਾਏ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥੀਂ ਆ ਜਾਏ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬਾਗ ਬਗੀਚੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏ ਖਾਲੀ ਹੱਥੀਂ ਆ ਜਾਏ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਏ ਲੇਕਿਨ ਪੜ੍ਹੇ ਹੀ ਨਾ ਤੇ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਮੁੱਲਕ ਨੇ ਉਹ ਇਨਸਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੋ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਮੁੱਲ ਭਾਏ, ਭਾਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ। ਅਮੁੱਲਕ ਨੇ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ, ਔਰ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਵਾਸਤਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਹ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਕੇਵਲ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਲਵ ਇਜ਼ ਗੋਡ, ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਰੱਬ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਰੱਬ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਰੱਬ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਿੰਨਾ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਆਮ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ੁਭ ਔਰ ਨਿਸਵਾਰਥ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਸ਼ੁਭ ਅਤੇ ਨਿਸਵਾਰਥ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਉਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਈਗੋ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਭ, ਲੋਭ ਔਰ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਿਸਵਾਰਥ ਮਿਲਵਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਿਆਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਔਰ ਜਜ਼ਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁੱਲੀ ਕਿਤਾਬ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪੇਜ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਖੁੱਲਾ ਹੈ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਮਿਲਵਰਤਨ ਹੈ। ਤੇ ਐਸੇ ਇਨਸਾਨ ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਹਾਨ ਨੇ। ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਤਪੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ।
ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਨਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ, ਤਾਂ ਆਪ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਸਰਬੰਸ ਹੀ ਵਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਸਤੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਅਮੁੱਲਕ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਤੇ ਦੇਖੋ, ਪ੍ਰੇਮ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖਰੀਦੋਗੇ? ਜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕਲੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਜਾਂ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਤਲਾਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ। ਜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਪ੍ਰੇਮ ਤਾਂ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਈਰਖਾ ਆਏਗੀ। ਅਮੁੱਲ ਭਾਏ ਅਮੁੱਲਾ ਸਮਾਹੇ। ਸਮਾਹੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਸਮਾ ਗਏ ਨੇ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ, ਤੇਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਲੱਭਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਰੱਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਗਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ, ਸਾਡੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਰੱਬ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾ ਕੇ ਰੱਬ ਵਰਗੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਤੱਕ ਜੋ ਗੁਣ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਣ ਰੱਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੋਚ ਸਮਾ ਜਾਏ, ਇਹੀ ਰੱਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਣਾ ਹੈ। ਕਿੱਡਾ ਕੀਮਤੀ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਇਨਸਾਨ, ਉਸਦਾ ਜੀਵਨ, ਉਹਦੀ ਸੋਚ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਘਟੀਆ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਬੰਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਅਭਾਗਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੇ ਗੁਣ ਹੋਣ। ਐਸਾ ਇਨਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਨਾ ਹੋਏ। ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਫੁੱਲ ਖਿੜੇ ਹੋਣ, ਬਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹਾਰਾਂ ਹੋਣ, ਬਸੰਤ ਬਹਾਰ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਬੰਦਾ ਰੂੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੰਦਗੀ ਸੁੰਘਦਾ ਫਿਰੇ ਤੇ ਬਾਗਾਂ ਦੀ ਬਹਾਰ ਦਾ ਆਨੰਦ ਨਾ ਮਾਣ ਸਕੇ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸੁਗੰਧ ਨਾ ਲੈ ਸਕੇ, ਬਾਹਰ ਇੰਦਰ ਧਨੁਸ਼ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਨਾ ਲੈ ਸਕੇ, ਉੜਦੇ ਹੋਏ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਚਹਿਚਹਾਟ ਨੂੰ ਨਾ ਸੁਣ ਸਕੇ, ਨੱਚਦੇ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਰੁੱਖਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਨਾ ਮਾਣ ਸਕੇ। ਕਿਤਨਾ ਬਦਕਿਸਮਤ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਉਹ। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਮਹਾਨ ਹੋਏਗਾ ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਮੁੱਲ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ। ਅਮੁੱਲ ਧਰਮ, ਇੱਥੇ ਧਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਿਯਮ, ਕਿ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਮੁੱਲਕ ਨੇ। ਧਰਮ, ਨਿਯਮ, ਕਾਨੂੰਨ ਬੜੇ ਅਮੁੱਲਕ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਨਾਲ ਖਰੀਦਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੀ ਕੋਈ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ 10, 20, 50 ਕਰੋੜ ਪਾਉਂਡ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ ਤੇ ਅੱਜ ਤੂੰ 10 ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਸਤੇ ਲੇਟ ਚੜ ਜਾਈਂ ਜਾਂ 2 ਸੈਕਿੰਡ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾ? ਕੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਕੋਈ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਗੁਣ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ 10 ਕਰੋੜ ਪਾਉਂਡ ਇੱਕ ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰੇਟ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜੌਂ ਬੀਜਾਂਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਕਣਕ ਪੈਦਾ ਕਰੀਂ? ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇਮਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਮੁੱਲਕ ਨੇ ਇਹ ਨੇਮ, ਔਰ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਹੈ, ਚੰਦਰਮਾ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਹੈ, ਗ੍ਰਹਿ ਨਕਸ਼ਤਰ ਨੇ, ਤਾਰੇ ਵਗੈਰਾ ਨੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਪੂਰਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ, ਅਨੰਤ ਆਕਾਸ਼ ਗੰਗਾਵਾਂ ਨੇਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਕੀਮਤੀ ਨੇ ਇਹ ਨਿਯਮ। ਤੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਮਹਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਰੱਬੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲੈਣਾ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਨੇਮਬੱਧ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਜੋ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨੇਮਬੱਧ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਹਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ?
ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹ ਗਏ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇਮ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਸਕੂਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨੇ ਮਿੰਟ ਦੇ ਇਹ ਪੀਰੀਅਡ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਹੋਮਵਰਕ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਾ, ਟਾਈਮ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਖੁਦਰਾਪਨ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਬੇਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। हे ਪ੍ਰਭੂ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਤੇਰੇ ਇਹ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨਿਯਮ ਨਿਆਂ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਨਿਆਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਮੁੱਲ ਦੀਵਾਨ, ਦੀਵਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇਰਾ ਦੀਵਾਨ, ਤੇਰੀ ਕਚਹਿਰੀ, ਇਹ ਅਮੁੱਲਕ ਹੈ, ਅਮੁੱਲਕ ਹੈ ਤੇਰਾ ਨਿਆਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਪੂਰੇ ਸਮਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਆਏ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਪਕਸ਼ ਅਧਿਐਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸੈਲਫ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀ ਈਰਖਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾੜੇ ਬੋਲ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਮੌਕਾ ਸੀ ਉਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਗਵਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨੇਮ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਨੇ ਟੁੱਟ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੋਸ਼ ਸਾਡਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਏ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਦੂਜਾ ਪਾਰਟਨਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਇਆ। ਪਿੱਛੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੋ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਆਏ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਥੋੜੀ ਕਿ ਨੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਨੂੰਹ ਵੀ ਕੁਛ ਕਰੇ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ, ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਵੀਤ ਪਾਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਤਵੀਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਵਾਪਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਭੈਣ ਬੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਉੱਤੇ ਥੋੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਇੱਥੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਮੰਤਰ ਜੰਤਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਉਹ ਕਈ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਰ ਹੈ, ਇਲਾਜ ਉਹਦਾ ਹੋਰ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਨਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਆਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਵਰਤਾਵ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਮੇਰਾ ਵਰਤਾਵ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵਰਤਾਵ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਹਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵਿਹਾਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਨਿਆਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੋਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਆਂ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕਰਮ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਦਾ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮਾਨਸਿਕ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਮੁੱਲ ਤੁਲ ਅਮੁੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਤੁਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੱਕੜ, ਜਿਵੇਂ ਕੰਡਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਤੋਲਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼। ਪ੍ਰਵਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੱਟਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੱਕੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਵੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਲੋ ਸੇਬ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੱਕੜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਲੋ ਦਾ ਵੱਟਾ ਪਾਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੇਬ ਪਾਏਗਾ। ਤੋਲੇ ਗਏ ਸੇਬ ਤੇ ਉਹ ਕਿਲੋ ਦੇ ਪੈਸੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਲਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ हे ਪ੍ਰਭੂ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਨਿਆਂ ਦੀ ਤੱਕੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਵੱਟਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ। ਹੁਣ ਵੱਟਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਨਿਆਂ ਦੀ ਤੱਕੜੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਟਰੁੱਥ, ਇਹਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀਵਨ ਪਰਖਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ। ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨੇਮ ਜੋ ਅਟਲ ਨੇਮ ਨੇ, ਜੋ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਟਰੁੱਥ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਉਤਰਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਟਰੁੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤੱਕੜੀ ਸਭ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੋਲਣਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੱਜ ਬਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤੋਲਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪਰਖਣਾ ਹੈ,
ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੱਟਾ ਆ ਗਿਆ, ਤੱਕੜ ਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਟਰੁੱਥ, ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹ ਆਏ ਹਾਂ, ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਸ ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਉਤਰਨਾ? ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ, ਮੇਰੇ ਬੋਲ, ਮੇਰਾ ਵਿਹਾਰ, ਮੇਰੀ ਸੋਚ, ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਉਤਰਦੀ ਹੈ? ਜੇ ਤਾਂ ਉਤਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਕਿ ਜੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਦੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਜਵਾਨ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਸਭ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕਸਾਰ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਤੇਰਾ ਇਹ ਵੱਟਾ, ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਤੇਰਾ ਇਹ ਤੱਕੜ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਏ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਨਿਆਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਨਿਆਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਪਰਖ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਰਖ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਰਖੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਸਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅੰਦਰ ਸਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨਿਆਂ ਵੀ ਸੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ। ਅਮੁੱਲ ਬਖਸ਼ੀਸ਼, ਅਮੁੱਲ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਬੜੀ ਅਮੁੱਲ ਹੈ, ਜੋ ਤੂੰ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਅਮੁੱਲਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਰ ਦਿੱਤੀ ਮਾਰੂਤੀ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਮੇਰਾ ਕਦਾਚਿਤ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਅਮੁੱਲਕ ਨੇ। ਆ ਧਰਤੀ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਨਾ, ਸੂਰਜ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਵਨਸਪਤੀ, ਜੀਵ ਜੰਤ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਬੋਲਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਸਮਗਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ, ਬਸ ਆਪਣੀ ਮਾਰੂਤੀ ਤੱਕ ਜਾਂ ਮਰਸਡੀਜ਼ ਤੱਕ ਨਾ ਰੁਕੋ, ਸਮਗਰਤਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਦਮ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾ ਲਓ। ਅਮੁੱਲ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ। ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਬੜੇ ਅਮੁੱਲਕ ਨੇ, ਤੇਰੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਅਮੁੱਲਕ ਨੇ, ਕੀਮਤੀ ਨੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦਿਸ ਜਾਏ, ਜੋ ਰੱਬੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਜੇ ਉਹ ਸਿੰਪਟਮ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿਸ ਜਾਣ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਅਮੁੱਲਕ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਸਿੰਪਟਮ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਮਝਣ ਲਈ। ਸੱਚ ਦੇ ਸਿੰਪਟਮ ਨਜ਼ਰੀ ਆਉਣ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਸਿੰਪਟਮ ਨਜ਼ਰੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਝੂਠ ਦੇ, ਫਰੇਬਾਂ ਦੇ, ਵਿਖਾਵੇ ਦੇ, ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਸੱਚ ਦੇ, ਨਿਰਭੈਤਾ ਦੇ, ਨਿਰਵੈਰਤਾ ਦੇ, ਦਇਆ ਦੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ, ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨ ਦੇ ਸਿੰਪਟਮ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਮੁੱਲਕ, ਅਮੁੱਲਕ ਹੈ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਿਸ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਦਾਤਾਰਗੀ ਦੇ ਗੁਣ ਨੂੰ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਮੁੱਲਕ ਨੇ ਉਹ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਿਰਫ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ। ਅਮੁੱਲ ਬਖਸ਼ੀਸ਼, ਅਮੁੱਲ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਅਮੁੱਲ ਕਰਮ, ਅਮੁੱਲ ਫੁਰਮਾਨ। हे ਪ੍ਰਭੂ, ਤੇਰਾ ਕਰਮ ਜੋ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅਮੁੱਲਕ ਹੈ। ਜੋ ਰੱਬ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਰੱਬ ਨੇ ਰਚਨਾ ਰਚੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਅਮੁੱਲਕ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸਾਰੀ ਦੀ? ਇੱਕ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਸਿਲੰਡਰ ਖਰੀਦਣਾ ਹੋਏ ਕਿੰਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਿਨਾਂ ਮਿਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਫਰੀ ਵਿੱਚ। ਧਰਤੀ ਹੈ, ਚੰਦਰਮਾ ਹੈ, ਗ੍ਰਹਿ ਨਕਸ਼ਤਰ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਪੂਰਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਤੇਰੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ, ਤੇਰਾ ਇਹ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮ ਬੜੇ ਅਮੁੱਲਕ ਨੇ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਰੱਬ ਕਰਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਰਤਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਮੁੱਲਕ ਕਿਰਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਕਿਰਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੇਵਲ ਬੱਚੇ ਪਾਲ ਲੈਣ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਕਿਰਤ ਕਰੀਏ, ਸਾਡੀ ਹਰ ਕਿਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਵੀਨਤਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ
ਚੰਗੇ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਗੁਣ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਇਹ ਚੰਗੀ ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਮਿਲਵਰਤਨ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਚੰਗਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਜਾਂ ਵਧੀਆ ਦਾ ਐਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਚੰਗਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ हे ਮਾਲਕ, ਅਮੁੱਲਕ ਨੇ ਤੇਰੇ ਕਰਮ, ਅਮੁੱਲ ਫਰਮਾਨ, ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰਜ਼ਾ ਪਾਣਾ। ਹੁਣ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ, ਰੱਬ ਦਾ ਪਾਣਾ ਜਾਂ ਲਾ ਆਫ ਨੇਚਰ ਕਿੰਨਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। बरसात हो रही है, बसंत बहार आ रही है, सर्दी आ रही है, गर्मी आ रही है, मौसम अनुसार फल और फुल ਅਤੇ वनस्पति ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਸਭ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਇਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜੀਣ ਲਈ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣੀਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਐਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਮੁੱਲਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜੀਵਨ ਐਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਮੁੱਲੋ ਅਮੁੱਲ ਆਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ। ਅਮੁੱਲੋ ਅਮੁੱਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਰੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ ਕੀਮਤ, ਆਖੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਮੁੱਲੋ ਅਮੁੱਲ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਰੱਬ ਦੀ ਕੀਮਤੀ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਭਿਖਾਰੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਸਨੇ ਹੱਥ ਫੈਲਾਏ ਤੇ ਜਵਾਨ ਬੰਦਾ ਸੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਹੱਥ ਫੈਲਾਏ ਸਨ ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਸੱਜਣਾ, ਇੰਨਾ ਅਮੀਰ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਤੂੰ ਮੰਗਦਾ ਫਿਰਨਾ, ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਮੰਗਦਾ ਫਿਰੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦਾ, ਮੰਗਦਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਹੋ ਕੇ ਤੂੰ ਮੰਗਦਾ ਫਿਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਭਿਖਾਰੀ ਹੱਸਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਸਾਹਿਬ ਜਨਾਬ, ਮਜ਼ਾਕ ਚੰਗਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੱਤੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਕੱਪੜੇ ਮੇਰੇ ਫਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਵਿਆਹੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਪਾਟੀਆਂ ਨੇ, ਪੇਟ ਤੋਂ ਭੁੱਖਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਕਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੰਗ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ, ਮੰਗ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਖਵਾਉਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਵੇਚ ਦੇ। ਇੰਨਾ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਵੇਚ ਦੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਹੱਸਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੜਾ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਕਿਡਨੀਆਂ ਖਰਾਬ ਨੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਦੋਵੇਂ ਕਿਡਨੀਆਂ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੇਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਮਰਨਾ, ਦੋਵੇਂ ਕਿਡਨੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਕੱਢ ਲਈਆਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਕਿਡਨੀਆਂ ਵੇਚਾਂ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਚੱਲ ਕਿਡਨੀਆਂ ਨਾ ਵੇਚ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਅੱਖ ਖਰਾਬ ਹੈ ਤੇ ਤੈਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਦਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਅੱਖ ਦੇ ਦੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ, ਕੋਈ ਰੁਪਈਏ 4 ਦੇਣੇ ਨੇ, ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਾ ਸੀ, ਮੈਂ 50,000 ਵਿੱਚ ਅੱਖ ਕਿਉਂ ਵੇਚਾਂ, 2 ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਚੱਲ ਤੇਰੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੋਂ ਲੱਤਾਂ ਵੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ ਦੋਵੇਂ ਤੇ ਇਹ ਵੇਚ ਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਯਾਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੱਤਾਂ ਵੇਚਣੀਆਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਚੱਲ ਦਿਲ ਵੇਚ ਦੇ, ਦਿਲ ਅੱਜ ਕੱਲ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਵਿਕਵਾ ਦਿੰਦਾ, ਰੁਪਈਆ ਤੈਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਕੀਮਤੀ, ਕਿੰਨਾ ਅਮੀਰ ਹੈ ਤੂੰ, ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ, ਤੂੰ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਜਾਂ 20 ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਤੇਰੀਆਂ ਕਿਡਨੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਇੰਨਾ ਕੀਮਤੀ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਪਾਰਟ ਇੰਨਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਮੰਗਦਾ ਫਿਰਨਾ। ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਹੱਥ ਨੇ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਅੱਖਾਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਏ, ਜਿਸ ਦਾ ਪੈਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦਿਮਾਗ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਮੰਗਦਾ ਫਿਰੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਅੰਗ ਕਿੰਨਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਦੇ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਪੁੱਛੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪੁੱਛੋ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਪੁੱਛੋ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਗੂੰਗੇ ਨੇ, ਪੁੱਛੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪੋਲੀਓ ਸੀ, ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਪਾਏ।
इन्ने अमुलक अंग ते उन्हां दी वरतों करो ठीक। किन्ना कीमती है ना, अमुल्लो अमुल। ये तां शरीर दे अंगां दी गल है ते पूरा ब्रह्मंड अमुल्लो अमुल आख्या ना जाए। आख आख रहे लिव लाए। लिव लाए दा मतलब लगन ला के, एक तार समाधि ला के। बहुत लोगों ने आखण दा यतन कीता रब दे गुणां दा, प्रॉपर्टी दा, रब दियां दातां दा, उसते करने दा, हुक्म दा कि अंत मिल जाए। रह दा मतलब रह गए, खत्म हो गए। अनंत लोगों ने कहण दा यतन कीता, कीमत पाण दा यतन कीता, लेकिन वो अंत ना पा सके, वो आप ही खत्म हो गए। आख आख रहे लिव लाए। अनेकां लोग खत्म हो गए, जीवन दा अंत हो गया, पर वो रब्बी गुणां दा अंत ना पा सके। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਥੋਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨੰਤ ਲੋਕ ਕੀਮਤ ਪਾ ਕੇ ਯਾਨੀ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਰਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੈ ਸਕਿਆ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਨੰਤ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਨੰਤ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਅਨੰਤ ਗੁਣ ਨੇ, ਅਨੰਤ क्षमता ਹੈ, ਅਨੰਤ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਅਨੰਤ ਅਨੰਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫੀਲਡ ਹੈ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦਾ, ਚੰਗੇ ਹੋਣ ਦਾ, ਮਹਾਨ ਹੋਣ ਦਾ, ਪਿਆਰੇ ਹੋਣ ਦਾ, ਨਿਰਵੈਰ ਹੋਣ ਦਾ, ਨਿਰਭਉ ਹੋਣ ਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਸਾਡੇ ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੀਟ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁੱਕੜ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋਤ ਜਗਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਆ? ਕਿੰਨੀ ਮਹਾਨ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਸੋਚ। ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਝਗੜੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੇ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀਆਂ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਅਸੀਂ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੌਣ ਕੌਣ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਖ ਆਖ ਰਹੇ ਲਿਵ ਲਾਏ, ਕੌਣ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਨੇ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਅੰਤ ਪਾਣ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਖੇ ਵੇਦ ਪਾਠ ਪੁਰਾਣ, ਜੋ ਵੇਦਾਂ ਪਾਠਾਂ ਦਾ, ਵੇਦਾਂ ਪੁਰਾਣਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਰਚ ਕੇ ਰਚਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਪੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਵਿਆਖਿਆਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਅੰਤ ਪਾਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਾ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਤਨਾ ਧਾਰਮਿਕ ਲਿਟਰੇਚਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਵੇਦਾਂ ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੇ, ਕੁਰਾਨ ਅੰਜੀਲ ਦੇ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ, ਤੋਰੇਤ ਦੇ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਟੀਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਐਂਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਤਨੇ ਆਰਟੀਕਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਇੰਸ ਦੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅੰਤ ਪੈ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇ। ਆਖੇ ਪੜ੍ਹੇ ਕਰਹਿ ਵਖਿਆਨ, ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਔਰ ਵਿਆਖਿਆਨ ਕਰਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਔਰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਪੈ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਸਾਂ ਬਿਠਾਈ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਰੱਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਾਂ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਰਾਮ ਕੀ ਅੰਸ਼, ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅਨੰਤ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੀਤ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਬੀਤ ਗਿਆ ਘੱਟਾ ਪਾਓ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਉਮਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਮਰ ਸਾਡੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਪੀਡ ਬ੍ਰੇਕਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਵੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਖੇ ਬ੍ਰਹਮੇ ਆਖੇ ਇੰਦ। ਹੁਣ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੂੰ ਔਰ ਇੰਦਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਵਤਾ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੇ 4 ਵੇਦ ਉਚਾਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੈ। ਇੰਦਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੰਨ ਰਹੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੰਨ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਇੱਥੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨਾਮਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਨੌਤ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਪਿਆਰਿਓ,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਨ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਬ੍ਰਹਮੇ ਅਨੇਕਾਂ ਇੰਦਰ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਖ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਥੱਕ ਗਏ ਨੇ, ਹਾਰ ਗਏ ਨੇ, ਜੀਵਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਅੰਤ ਪੈ ਸਕੇਗਾ। ਆਖੇ ਗੋਪੀ ਤੈ ਗੋਵਿੰਦ। ਗੋਪੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗੋਪੀਆਂ, ਗੋਵਿੰਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ। ਇੱਥੇ ਗੋਪੀਆਂ ਵੀ ਗਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇ। ਕਈ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੋਪੀ ਔਰ ਗੋਵਿੰਦ ਯਾਨੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਜੋ ਰਾਸ ਲੀਲਾਵਾਂ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਗੋਪੀਆਂ ਨੇ ਚਾਹੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਰੱਬ ਦੀ ਇਸ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਇੰਨਾ ਅਨੰਤ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਅਨੰਤ ਗੁਣ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਅਨੰਤ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸ ਖਿਲ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਆਖੇ ਦਾਨਵ ਆਖੇ ਦੇਵ। ਦੇਵਤੇ ਔਰ ਦਾਨਵ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਰਾਖਸ਼ਸ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਦੇਵਤਾ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਬੁਰੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ। ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਾਖਸ਼ਸ ਹੋਏ ਨੇ, ਦੇਵਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਨੌਤ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਾਹੇ ਦਾਨਵ ਨੇ ਚਾਹੇ ਦੇਵ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਰੱਬ ਦਾ ਅੰਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਾ ਸਕੇ, ਨਾ ਹੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਅੰਤ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਦੇਵਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਅੰਤ ਪਾ ਲਵੇਗਾ। ਆਖੇ ਕੀਤੇ ਆਖੇ ਬਰਮੇ ਆਖੇ ਇੰਦ, ਆਖੇ ਗੋਪੀ ਤੈ ਗੋਵਿੰਦ, ਆਖੇ ਈਸਰ ਆਖੇ ਸਿੱਧ। ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਆਖੇ ਈਸਰ ਆਖੇ ਸਿੱਧ। ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ। ਸਿੱਧ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਪੁਗੇ ਹੋਏ ਯੋਗੀ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸ਼ਿਵ ਵਰਗੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਨਹੀਂ। ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੀਨ ਹੋ ਕੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਸਿੱਧ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅਗਲੇ ਲਾਸਟ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਂਦਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਕੁਦਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਦਿਨ ਰੱਬ ਜਨਮਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦਿਨ ਰੱਬ ਨੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਐਸਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਿਆ। ਇੰਨੇ ਗੁਣ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਸ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕੇਗਾ। ਅਗਲਾ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਖੇ ਕੀਤੇ ਕੀਤੇ ਬੁੱਧ। ਬੁੱਧ ਬੁੱਧੀਵਾਨ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਬੁੱਧਾਂ ਨੇ, ਬੁੱਧੀਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਪਾਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਨੰਤ ਹੈ, ਅਨੰਤ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਖੇ ਦਾਨਵ ਆਖੇ ਦੇਵ। ਦੇਵ ਔਰ ਦਾਨਵ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਖੇ ਸੁਰ ਨਰ ਮੁੰਜਨ ਸੇਵ। ਸੁਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੇਵਤੇ, ਸੁਰ ਨਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੇਵਤੇ ਰੂਪ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਨੇ। ਮੁਨ, ਮੁਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਮੁਨੀ ਨੇ, ਮੌਨ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਗਏ, ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦਾਸ, ਸੇਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੇਵਕ। ਕਿ हे ਪ੍ਰਭੂ, ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਦੇਵ ਸਰੂਪ ਮਨੁੱਖ, ਚੰਗੀ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਮੌਨੀ ਲੋਕ, ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਤੇਰੇ ਸੇਵਕ, ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਕੁਦਰਤ ਦਾ, ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀਤੇ ਆਖੇ ਆਖਣ ਪਾਹੇ। ਆਖੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਲੋਕ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਆਖ ਗਏ, ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਲੋਕ ਹੁਣ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਖਣ ਪਾਹੇ, ਆਖਣ ਪਾਹੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਖਣ ਦਾ ਹੋਰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿ ਗਏ, ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਹੋਰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਣ ਗਾਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਗਾਏ ਜਾ ਸਕੇ, ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ।
गल ये है कि गुण गाए जा सकते ने, गुणां दी गल कीती जा सकती है, पर रब्बी गुणां दा अंत नहीं पाया जा, रब दी कायनात दा अंत नहीं पाया जा सकता। ਇਹਦਾ मतलब ਸਾਨੂੰ इथों की सिक्ख्या मिलती है कि साडे अंदर अनंत विकास दी संभावना है, अनंत विकास ਦੀਆਂ पॉसिबिलिटीज ने। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ बहुत महान ਉੱਚੀ ਸੁੱਚੀ सोच वाले हो सकते हाँ, ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ स्वर्ग बना सकते हाँ। और जिन्ने भी साइंस की दुनिया ਵਿੱਚ लोग ने होर अनंत खोजां कर सकते हैं। ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜੀਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਰੱਬ ਰੂਪ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰ, ਇਹ ਸਮਾਜ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਮਹਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। केते कह कह उठ उठ जाहें। गुरु पातशाह जी कहते ने कितने ही लोग ऐसे ने ਜਿਹੜੇ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਸਾਇੰਸ ਦੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਮਾਜ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਨਵੀਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਫਿਲਾਸਫਰ ਨੇ। ਔਰ ਕਹਿ ਕਹਿ ਕੇ ਉੱਠ ਉੱਠ ਜਾਹੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਰੱਬ ਦੇ ਅੰਤ ਨੂੰ, ਰੱਬ ਦੀ ਇਸ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਏਤੇ ਕੀਤੇ, ਕਿ हे ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਏਤੇ ਕੀਤੇ, ਇੰਨੇ ਤੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕਰਹੇ, ਇੱਥੇ ਬਿੰਦੀ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਕਰਹੇ ਯਾਨੀ ਤੂੰ ਇੰਨੇ ਹੋਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਵੇਂ। ਜਿੰਨੇ ਆ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ ਪਿੱਛੇ वेद पाठ पुराण ਜਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਕਰੇ ਵਿਖਿਆਨ, ਬ੍ਰਹਮੇ ਜਾਂ ਇੰਦਰ ਜਾਂ ਗੋਪੀ ਗੋਬਿੰਦ ਜਾਂ ਈਸ਼ਰ ਸਿੱਧ ਔਰ ਦਾਨਵ ਦੇਵ ਜਾਂ ਬੁੱਧ ਜਾਂ ਸੁਰਨਰ ਮੁੰਜਨ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਹੇ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਤੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਤੂੰ ਇਹਨੇ ਹੋਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਵੇਂ। ਇੱਕ ਪਲ ਵਾਸਤੇ ਰੁਕਣਾ। इते कीते होर करे हैं, कि इन्ने लोग कहण वाले पैदा कीते ने, ते जे तू इन्ने होर कर दवें, होर पैदा कर दवें, तां आख ना सके हैं कई के इन्हां दे विचों कोई भी तेरे अंत नूं नहीं पा सकेगा। इतने लोगों ने हुण तक क्या है, हुण कह रहे ने, अगे कहंदे रहणगे, इन्ने तू होर भी पैदा कर दवें, तेरी सृष्टि विच होर भी पैदा हो जान, तां आख ना सकें कई के तां कोई भी इंसान तेरे इस अंत नूं नहीं जान पाएगा। इस कायनात दे अंत नूं नहीं जानिया जा सकदा, कुदरत दे अंत नूं जानिया नहीं जा सकेगा। अगला वचन करदे ने क्यों नहीं जानिया जा सकदा, तां गुरु जी कहंदे ने जेवड भावै तेवड होए। जिन्ना उस प्रभु नूं पाउंदा है उन्ना वड्डा होर हो जांदा है। इस संसार वाल जदों असीं झात मार रहे हां तां इहदे विच होर होर विकास हो रहा है, होर नवें तारे पैदा हो रहे हैं, बेशुमार पैदा हो रहे हैं, जिसका कोई अंत नहीं है। जिवें सानूं साइंटिस्ट दसदे ने, जो असीं पुस्तकां विच पढ़दे हां, गुरबाणी विचों पढ़दे हां, संसार फैल रहा है, इहदे विच बहुत कुछ नवां पैदा हो रहा है, अनंत जीव पैदा हो रहे ने, अनंत वनस्पति पैदा हो रही है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ विकास हो रहा है। ਤਾਂ गुरु पातशाह जी कहते ने नानक जाने साचा सोए, ਕਿਹੜਾ ਵੱਡਾ है ਉਹ अपने आप ਨੂੰ आप ही जानता है, अपने आप ਨੂੰ आप जानता है। जो इस दुनिया के अंदर सर्व व्यापक एक परम सत्या है, वो शक्ति अपने आप ਨੂੰ आप ही जानती है कि वो कितनी महान है, कितनी वड्डी है। ਉਹਦਾ अंत जानिया नहीं जा सकता, वो अपने आप ਨੂੰ आप ही जानता है, क्योंकि वो सच्चा है, वो महान है। ਤਾਂ ਇਹਦਾ मतलब मैं बार बार ये बेनती कर रहा हाँ, साडे अंदर एडियां वड्डियां संभावनावां ने,
ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੱਚੇ ਵਰਗੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਨੰਤ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਾਸਤਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਾਸਤਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਰੱਬੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਰਨਾ, ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣੀ ਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਚਾਹੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਸਿਰਫ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਨਹਾ ਕੇ ਆ ਜਾਣ, ਵਰਤ ਰੱਖ ਕੇ ਆ ਜਾਣ, ਸਰਾਧ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਣ, ਧੂਫਾਂ ਤਖਾਣ ਨਾਲ ਆ ਜਾਣ, ਜੋਤਾਂ ਜਗਾਉਣ ਨਾਲ ਆ ਜਾਣ, ਪੀਰਾਂ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕਿਆਂ ਆ ਜਾਣ, ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਆ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ। ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਨਾ, ਪਾਠ ਪੜਿਓ ਪਰ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰਿਓ, ਨਿਵਲ ਭੁੰਗਮ ਸਾਧੇ, ਪੰਜ ਜਨਾ ਸੋ ਸੰਗ ਨਾ ਛੁਟਕਿਓ, ਅਧਿਕ ਅਹੰਗ ਬੁੱਧ ਬੰਧੇ, ਪਿਆਰੇ ਇਨ ਬਿਦ ਮਿਲਨ ਨਾ ਜਾਈ, ਮੈਂ ਕੀਏ ਕਰਮ ਅਨੇਕਾਂ, ਹਾਰ ਪਰਿਓ ਸੁਆਮੀ ਕੇ ਦੁਆਰੇ, ਦੀਜੈ ਬੁੱਧ ਵਿਵੇਕਾ। ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਕੋ ਆਖੇ ਬੋਲ ਵਿਗਾੜ, ਬੋਲ ਵਿਗਾੜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਾੜੇ ਬੋਲਾਂ ਵਾਲਾ, ਬੜਬੋਲਾ ਬੰਦਾ। ਬਹੁਤੇ ਬੜਬੋਲੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੜਬੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਈਏ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੰਗ ਅੜਾਉਣਗੇ ਔਰ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਫਲਾਣਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ ਚੌਥਾ। ਸਮਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੀ ਵੱਡੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਮਾਜ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ। ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਆਲ ਪਤਾਲ ਬੋਲਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਤਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਐਸੇ ਇਨਸਾਨ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਗਲਤ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸਦਾ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਪਿਰਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਹੋ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗਲਤ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ ਨਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲਓ, ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਗਲਤ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਾ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹਦਾ ਤੇ ਅੰਤ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰੱਬੀ ਰਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 5 ਪੁੱਤਰ ਮਿਲ ਗਏ, ਉੱਥੋਂ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹਾਰਦਾ ਸੀ, ਬਾਬਿਆਂ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਸੁੱਖੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਕਰਾਮਾਤ ਵਰਤਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰੱਬੀ ਨੇਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੋਲ ਵਿਗਾੜ ਬੜਬੋਲਾ ਬੰਦਾ ਐਵੇਂ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦਾ ਅੰਤ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਅੰਤ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਲਾਅ ਆਫ ਨੇਚਰ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਸਚਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੇ, ਜੇ ਕੋ ਆਖੇ ਬੋਲ ਵਿਗਾੜ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੜਬੋਲਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਲਿਖੀਏ ਸਿਰ ਗਾਵਾਰਾਂ ਗਾਵਾਰ। ਲਿਖੀਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਾਣਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਿਰ ਗਾਵਾਰਾਂ ਗਾਵਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਕਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਿਰਾ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੂਰਖ, ਗਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਗਵਾਰ, ਮੂਰਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਮੂਰਖ, ਅਣਜਾਣਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਅਣਜਾਣ, ਯਾਨੀ ਉਹਨੂੰ ਗਵਾਰ ਔਰ ਕਮਲਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬੀ ਰਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦਾ ਅੰਤ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੇ ਕਰਨਿਆਂ ਦਾ ਅੰਤ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਰੱਬੀ ਰਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਵਾਰਸ ਰਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗਵਾਰਾਂ ਸਿਰ ਗਵਾਰ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਗਵਾਰ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਚਿਆਰ ਬਣਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਰੱਬੀ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਅਨੰਤਤਾ ਨੂੰ, ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਅਨੰਤਤਾ ਨੂੰ, ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੀ ਅਨੰਤਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ, ਔਰ ਜੋ ਅਨੰਤ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਟ ਘਟ ਮੈਂ ਹਰਦੂ ਬਸੈ,
ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਅਮੁੱਲ ਭੰਡਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੀਏ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਜਾਵੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਚਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਰੱਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਆਪ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਕੇ ਆਪ ਵੀ ਐਸੇ ਇਨਸਾਨ ਹੋਈਏ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੀਏ ਔਰ ਇੱਕ ਸੋਹਣੇ ਸੁੰਦਰ ਸਮਾਜ ਔਰ ਸੁੰਦਰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰੀਏ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਭੈ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਅਪਣੱਤਵ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰ ਤੇਰ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਨਾ ਹੋਣ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਲਾਗੂ ਹੋਣ, ਐਸੇ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ 26 ਨੰਬਰ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਵਿਊਜ਼ ਦੇਣੇ ਚਾਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਊਜ਼ ਨੇ, ਉਹ ਵਿਊਜ਼ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਕਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਉਹ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਵੀ ਆਪ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਭੈਣਾਂ ਔਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਔਰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਪ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਗਿਆਨੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ।